So এখানে ফার্স্ট প্রবলেম is saying যে একটা সলিড হেমিস্ফিয়ার, এখানে একটা সলিড হেমিস্ফিয়ার আছে, এখানে একটা সলিড কোন আছে। এই দুজনকে তুমি somehow connect করছো, ঠিক আছে? A common vertical circle. What is common vertical circle? This is the common vertical circle. Can you visualize? It's a cone ice cream, কোন আইসক্রিম, এন্ড তোমার হচ্ছে কমন ভার্টিক্যাল সার্কেল হচ্ছে স্কুপ দিয়ে যেটা উঠাইছে, স্কুপের লাইক দ্য বেস হচ্ছে তোমার কমন ভার্টিক্যাল সার্কেল। কমন ভার্টিক্যাল সার্কেলের রেডিয়াস তোমাকে বলে দিছে, which is 10, is 10 centimeter, and density of the shape is uniform. That means দুইজনের হচ্ছে density same and দুইজনের density doesn't vary, and হচ্ছে it is perfectly balanced on the circumference of the common circle. Okay, shape is then spun around with an angular speed of 4 radian per second, such that the vertical diameter of the common circle is the center of rotation. What is the vertical diameter of the center of the circle? That thing. তো এটার অ্যাবাউটে পুরোটাকে রোটেট করছে। এটার অ্যাবাউটে রোটেট করতে মানে কি? এভাবে ঘুরেছে। তো এখানে দুইটা পার্টিকেল দেয়া আছে। একটা পার্টিকেল হচ্ছে এইটা। Let us call that A, let us call that B. আমাদেরকে বলছে A and B এর ভেলোসিটি বের করতে। তো এখানে একটা কথা বলে দিছে, অ্যাঙ্গুলার স্পিড is 4 radian per second. So we know যে R is equal to কি জিনিস? S is equal to R theta, right? Circumference is equal to হচ্ছে যেখানে theta is in radian. In both side কে যদি differentiate করো with respect to T, তাহলে you'll get P is equal to R omega. এটাকে যদি আবার both side এ differentiate করো with respect to V, you'll get alpha. এখানে alpha হচ্ছে angular acceleration. তো আমরা বেসিক্যালি এটা ইউজ করব। আমাদেরকে বলছে V বের করতে। সো V A যদি বের করতে হয় তাহলে কি ইউজ করব? R, which is 0.1 into 4, half into 4, which is 0.4 meter per second. Sorry, not VA, but VB. I think it's আর VA কত হবে? VA is gonna be, let us assume এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে h. It's gonna be h into 4. How can we find h? We don't know h. Okay. H find করার way কি? এটা method was explaining how do you find h. So I think that will be a homework problem হিসেবে রাখা যায়। Make a table. এখানে বেসিক্যালি ভলিউম নিয়ে কাজ হচ্ছে। সো আমার এখানে থাকতেছে মেবি হেমিস্ফিয়ার, আমার এখানে থাকতেছে মেবি দ্য কোন, এখানে থাকতেছে দ্য এন্টায়ার থিং, which is that shape আর কি। তো ওদের কার সেন্টার অফ ম্যাস কোথায় কোথায় বের করতে পারবো না? এখান থেকে কিছু একটা দূরে গিয়ে, এখান থেকে কিছু একটা দূরে গিয়ে সেন্টার অফ ম্যাস আছে। তো দেন ইউ উইল ইউজ যে তোমার ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, ওটা ইউজ করে ইউ উইল গেট ইউর এইচ। মানে if you go to the MF19, I do not actually remember those formulas, nobody remembers. ওখানে দেখবা যে এইচ এর রেসপেক্টে কিছু একটা আছে, সো ওখান থেকে তোমার এইচ চলে আসবে। Solid hemisphere and a solid cone are attached by a common vertical circle. Particle A of mass m kg is attached to end of a light rod length L. Okay, that means L. Other end is attached to a fixed point O. Particle P of mass 3 m kg is attached to one end of it. Okay. The outer end is also attached to O. হ্যাঁ, মানে কথা বলছে এখান থেকে O থেকে স্ট্রিক দিয়ে দুইটা পার্টিকেলকে অ্যাটাচ করছে। One is at A, another is at B. Then হচ্ছে A and B are held in position such that AOB is a horizontal straight line. Means that angle is 180 degree. এটা বলার কারণ হচ্ছে they are on the same horizontal level. So A and B is released from the rest and they move downward in a circular arc before colliding. The coefficient of restitution between AB is 0.1. Find the velocity of AB immediately before the collision. এভাবে কি করা যায়? তবে ওদের collision কোথায় হয়?
সো ইউর সেইং কলিশন একদম নিচে হবে। কলিশন এখানে কেন হবে? হ্যাঁ, আমাদেরকে একটা কথা বলে দিচ্ছে যে ও হচ্ছে এম, রাইট? ওর ম্যাচ হচ্ছে এম, ওর ম্যাচ হচ্ছে 3 এটার দিকে, রাইট? সো মনে করো এটার দিকে, তাই না? এখন এটা এতে কলিশন হবে, নো? Gravitational acceleration is independent of the mass, না? They are going রিলিজ রিলিজ করলে they are going downwards, হ্যাঁ। তো m এর জন্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত? আমার জাস্ট এটা বুঝো যে দুইজনের গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন কি কনস্ট্যান্ট? দুইজনের জন্যই জি। It does not depend on the mass. তোমার মেবি তোমার রুম is, is 100 মিটার। তোমার এখানে একটা বল আছে, আর এখানে একটা ফেদার আছে। দুজনকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ, কে আগে নিচে লাইক কে আগে গ্রাউন্ড কে হিট করবে? দুইজন এট দ্য সেম টাইম হিট করবে, রাইট? বাই দ্য ওয়ে আইডিয়ালি করবে না, বাট আইডিয়ালি করবে না, আইডিয়ালি করবে, নর্মালি করবে না। আইডিয়ালি করবে। দুইজনের গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন উইল বি কনস্ট্যান্ট। তুমি যদি ইকুয়েশন ইউজ করতে চাও, দ্যাট উইল বি হাফ ইন্টু জি টি স্কোয়ার। যদি এখানে টি বের করতে চাও, টি উইল বি 2s ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার। So s is constant, maybe তোমার 100 মিটার, and g is constant. It doesn't matter. কিন্তু তুমি যখন ইয়াতে চলে আসবে, তুমি যখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে চলে আসবে, তখন মেবি এখানে রেজিস্টিভ ফোর্স কাজ করবে, বাট উই আর নট টকিং অ্যাবাউট রেজিস্টিভ ফোর্স হিয়ার। সো ইউ উইল ট্রাভেল same distance at the same time. তো ফার্স্ট প্রিন্সিপাল এখানে হচ্ছে এটা যে they will collide here, একদম লাইক একদম নিচে পয়েন্ট। That makes sense. এখানে বিটা কেন নিচে আসতেছে? এটা কেন নিচে আসতেছে? নিচে একটা অ্যাক্সিলারেশন, একটা ফোর্স আছে, which is gravitational acceleration. And what is that gravitational acceleration? Like you will say যে ওর একটা F net আছে, F net is equal to 3 ma, না? নিচের ডিরেকশন, what is that F net? 3 mg is equal to 3 ma. A is equal to g. B এর জন্য এটা ট্রু, এর জন্য এটা ট্রু। It does not matter তোমার এখানে ম্যাস কত, এখানে ম্যাস যেটাই রাখো, that mass and that mass will cancel out. So thinking too complicated way, nothing too complicated way, simple জিনিস যেটা এখানে শিখতে হবে, ফাইন। হ্যাঁ, এখন তো আইডিয়া তো মানে ভিএভিবি বের করা খুব ইজি। আমি ভিএভিবি বের করা নিয়ে কথা বলছি। হ্যাঁ, টোয়েন্টি সেকেন্ড। আমার এই পেপার গুলো একটা খুব একটা বড় একটা রিজন হচ্ছে যে জাস্ট টু সি তোমার কোথাও যদি কোনো প্রবলেম থাকে কনসেপচুয়াল লেভেলে, তো যেগুলো ক্লিয়ার হয়। হুম, এখন যেহেতু বুঝতে পারছো কলিশন এখানে হচ্ছে, এখন তো খুব ইজি জিনিস, জাস্ট দুইজনের স্পিড সেম থাকবে, রাইট? নো, বিকজ we are neglecting air resistance, of course. এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকলে মেবি সারফেস এরিয়ার উপর কিছুটা ডিপেন্ড করতো। এখন তাহলে কি আসতেছে? mv স্কয়ার, হাফ mv স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি mg, so that is l, gl, whatever that m is, m will cancel out, so v is square root of 2gl. This is both va and vb. So এটা চলে আসছে। আমি এটা এখানে রাখতেছি না বিকজ আমি I will create the detailed solution, ওটা চাইলে এখান থেকে ওখান থেকে দেখবা। সো এটুকু জায়গার মধ্যে যেহেতু সব করতে হবে, 1 va is equal to vb to square root of 2gl। কিভাবে করছি? 1/2 mv square is equal to mgl. Very simple idea. So ওদের একটা coefficient of restitution ছিল, and the velocities of a and b after the collision. So এটা কিভাবে করা যায়? So আসলে আসমান তুমি একটা আমাকে বলো, not me.
এখানে কোলিশনটা কোন ডিরেকশনে হচ্ছে? What is the velocity of approach? We will use E here. E is E, velocity of approach. Velocity of approach বলো, speed of approach বলো, একই কথা। V, hold on, পরে হচ্ছে velocity of separation, এই যে হচ্ছে velocity of approach। তাছাড়া কেন জানতে এখানে velocity of approach কত? এখানে কোন ডিরেকশনে কাজ করতেছে? তো এখানে একটা মানে the মানে ভেলোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ কোন ডিরেকশনে কাজ করতেছে। আচ্ছা ভাই, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্রোচ কোন ডিরেকশনে হচ্ছে, সেপারেশন কোন ডিরেকশনে হচ্ছে, এটা নিলেই গেজেট থাকে easily। তো এটা হচ্ছে কি হচ্ছে, ওকে ফাইন, ওকে ফাইন, সো তোমার যেটা ইচ্ছে সেটা করো। এটা একটা ওয়ে হচ্ছে কোন ডিরেকশনে কাজ, কোন ডিরেকশনে এখানে তোমার রিলেশনটা হচ্ছে, এটা বোঝার একটা ওয়ে কি, তুমি ওই নামকালের ওই ভিডিওটা আমার মানে আমি পার্সোনালি যে আমার একটা জিনিস মনে আছে still, এটা হচ্ছে যে এটা যে এটাকে আমি পার্সোনালি কিভাবে মানে রিয়েলাইজ করি, মানে ভিজুয়ালাইজ করি অথবা যেটাই বলো, সেটা হচ্ছে নামও একটা কথা বলতো যে একটা ওয়ার্ড ইউজ করে ঝটকা। এখন কলিশনটা হচ্ছে বলতে যেখানে ঝটকাটা কোন জায়গায় ফিল হচ্ছে, লাইক একটা ফোর্স ফিল হচ্ছে, রাইট? তো কিভাবে এই ফোর্সটা কি এই ডিরেকশনে ফিল হচ্ছে না? এই কারণটা বলছে যে এখানে কলিশনটা এক্স ডিরেক্টেড, হরাইজন্টালি হচ্ছে। মেবি এই জিনিসটা এখানে ভিজুয়ালাইজ করা খুবই ইজি, বাট ইন সাম কেসেস একটু কঠিন হয়, যেটা তুমি অলরেডি মনে হয় ফিল করছো তখন গেলে যাচ্ছে অথবা কিছু একটা। এখানে অ্যাপ্রোচ কত? দুইজনের স্পিড সেম, there's gonna be VA plus VB at VA VB. Yes, yes. আচ্ছা, so this is VA VB. So that means this is two times that thing. লিখে দিই এটা, যে two times root of 2GL, and velocity of separation টাও কিন্তু এখানে হচ্ছে। তুমি যদি ফর্মুলা ইউজ করতে চাও, if you call it VB, yes, you can say VB minus VA in that case, because এটাকে পজিটিভ ধরে নিলে এটাকে অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ ধরতে হবে। Can do that as well. So VA plus VB, এটার একটা ভ্যালু জানো this? আরেকটা আরেকটা কাজ কি, অলওয়েজ যখন যেখানে কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন টাইপের কোনো প্রবলেম দেওয়া থাকে, তোমার লাইফে কাজ একটাই, তুমি একবার হচ্ছে কি একবার ইকুয়েট করবা, এরপরে তুমি হচ্ছে মোমেন্টাম কনজার্ভ মোমেন্টাম কনজারভেশন, that will be home. Just keep that in mind যে এটা যদি প্লাস হয় এটা মাইনাস হবে, দ্যাট ইজ বি হবে প্লাস, এ হবে মাইনাস। দুইটা ইকুয়েশন, দুইটা আননোন, এ বি। তুমি এম জানো না, বাট এম উইল ক্যান্সেল আউট ফ্রম বোথ সাইড। ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল OA and OB fixed with the downward vertical after decretion when AB comes in instantaneously to rest. We have the value. We did not calculate. I calculated. Okay, VA is this one and VB is this one. And equation three, light here এটা থাকতে পারে। একটা কথা বলছে যে find the angle between OA and OB makes with the downward vertical declination when AE comes to instantaneous rest. তো আমি একটা করব, আর আই থিঙ্ক আমি দুইটা করে দেবো, দুইটা সেম প্রসিডিউর। মনে করো ও এ যেটা রিলেশনটা এই ডিরেকশনে হচ্ছে, ডিরেকশনে হয়ে হওয়ার পর অবজেক্টটা কোথায় যাচ্ছে, সেম সার্কেল ট্রেস করে ও আবার উপরের দিকে উঠতেছে, এভাবে উঠতেছে, right? তো মেবি ও এই জায়গাতে আসছে সামওয়্যার। যখন ও এই জায়গাতে আসছে তখন হচ্ছে কি হচ্ছে, ওই ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি রেস্টে চলে আসছে, তাই না ভাই? ও ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি রেস্টে কেন আসলো, ও কেন এতে মুভ করলো না? এ তো এ থেকে ছেড়ে দিছে, ওর আবার এতে ব্যাক করার কথা ছিল না, কেন করে নাই? কেন করে নাই?
It was not an elastic collision. ইলাস্টিক কলিশনে কি হয়? ইলাস্টিক কলিশনে তোমার এর ভ্যালু থাকে 1। এর ভ্যালু যদি 1 থাকতো তাহলে দ্যাট উড মুভ টু এ। এ থেকে ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি রেস্টে চলে যেত। যেহেতু এখানে নট ইলাস্টিক, পারফেক্টলি ইলাস্টিক, সো তোমার তো এখানে এসে থেমে গেছে। হোয়াট ইজ দ্য ভার্টিকল? দিস ইজ দ্য ডাউনওয়ার্ড ভার্টিকল। এন্ড আমার এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে, ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যাঙ্গেল, থিটা, আমাদেরকে বলছে থিটার ভ্যালু। কিভাবে কি করা যায়? তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে হাইট জানতে হবে, ও কোন হাইটে আছে। no? আমার আইডিয়া হচ্ছে ইলিশনের পরের ভেলোসিটি আমরা জানি, ভি এ, দিস থিং। তো উই নো ই কে। আমরা যদি এটা ইজ ইকুয়াল টু এম জি এইচ বলি, এবার দ্যাট এইচ ইজ, মানে ও কতটুকু হাইট, ওকে। সো লেট আস সে এ এক্সে এসে থেমে গেছে। সো আমার আইডিয়াটা কি? আমার আইডিয়া হচ্ছে কলিশনের পরের, মানে আমার কলিশনের পরের কেটা বের করবো। আফটার কলিশন আমার ইকে কত? ইকে ইজ 1/2 এম ভি এস স্কয়ার। ইউ নো হোয়াট দ্যাট ইজ। জাস্ট ওটা ইনপুট করে দিলে এই ভি এ এখানে ইনপুট করে লাগলো। আমার ফাইনাল ভেলোসিটি কত? এটাকে ডেটাম লেভেল ধরে নিছি বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ ডেটাম লেভেল। ফাইনালি এট এক্স, এক্স এখন ভেলোসিটি কত হয়ে গেছে? 0 হয়ে গেছে। অর্থাৎ ও একটা হাইট রিচ করছে। হোয়াট ইজ দ্যাট হাইট? এতটুকু হাইট, এতটুকু হাইট গেইন করছে। তো এতটুকু হাইট, সো এতটুকু হাইটের ভ্যালু কত? তো আমার এই পুরোটা, হ্যাঁ পুরোটা কত? পুরোটা হচ্ছে এল, এল ধরে দিচ্ছি না, হচ্ছে এল। এটা কত? এল কস থিটা। তাহলে এতটুকু ডিস্টেন্স কত আসতেছে? এল মাইনাস এল কস থিটা, which is L into 1 plus cos theta. So আমার এইখানে mgh কত আসতেছে? সো এখানে আমার বাই দ্য ওয়ে আমি এই ইকে কে ইনিশিয়াল এনার্জি বলি আর এটাকে ফাইনাল এনার্জি বলি। I initial energy, E final is final energy. So this is going to be mg into h, which is L into 1 minus cos theta. সো আমার এখানে কি হচ্ছে? যেহেতু আমার এখানে কোনো ফ্রিকশন নাই, কোনো কিছু নাই, I can directly say EI is equal to EF. So I can say 1/2 m VA squared mgl 1 minus cos theta. আমি ভি এ বসায় ক্যালকুলেশনে যাচ্ছি না, বাট আমি ভি এটা রেখে আমি জাস্ট তোমাকে দেখাই যে ইম্পর্টেন্ট থিং cos theta বের করতে বলছে। So by the way, I will have an equation which is something like this: 2gl 1 minus cos theta. সো আমাদেরকে cos theta বের করতে বলছে, এন্ড ইউ সি আমার এখানে স্কয়ার রুট অফ 2gl আছে। এটা কিন্তু আমার স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, স্কয়ার রুট চলে যাচ্ছে, সো আমার বোথ সাইড থেকে এল এল উইল ক্যান্সেল আউট। আলটিমেটলি আমি আমার cos theta এর ভ্যালু এখান থেকে বের করতে পারবো। So, এখন একটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা, সেটা হচ্ছে ধরো এটা এই যে এই পজিশনে আসছে, খুব ভালো কথা। সবকিছু একটু মুছে দিই, আর সবকিছু অনেক কিছু। That's the thing. এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই ই কেন সেম লেভেলে আসলো, ডি কেন এখানে মেবি সেম লেভেলে আসলো না, রাইট? আচ্ছা, এখন এর এই ডিরেকশনে একটা ভেলোসিটি ছিল আফটার কলিশন, বাট ভিবি। আমি যদি সিমিলার লেভেলে একটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি কি টাইপের ইকুয়েশন পাবো? 1/2 m ভিবি স্কয়ার ইন্টু এম জি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে বি এর ম্যাথ কিন্তু 3m ছিল, you know, it doesn't matter, mm would cancel out. vb square is equal to হচ্ছে m 3m, sorry, 3m into g into l into 1 minus cos alpha। আমি ধরে নিচ্ছি, do you agree with me?
এখন যদি আমি এটাকে সিম্পলিফাই করি তাহলে কি হবে? আমি যদি সিমিলার ওয়েতে এটাকে সিম্পলিফাই করি, ধরো আমার টিএম সিএম ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, আমি একটা সেম ইকুয়েশন পাচ্ছি, বাট দ্যাট ইকুয়েশন ইজ ডিবি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2gl 1 মাইনাস cos alpha। এই ইকুয়েশনটা আছে, এই ইকুয়েশনে তোমার কোনো আর্গুমেন্ট আছে? আর্গুমেন্ট বলতে তোমার কোনো কনফিউশন আছে? আচ্ছা, তো ওরা সেম হাইটে থাক তখন বুঝছি যে যদি ভিএ এন্ড ভিবি ইকুয়াল হতো, দে আর ডুইং দ্য এক্সাক্ট সেম ক্যালকুলেশন, যদি ভিএ এন্ড ভিবি ইকুয়াল হতো তাহলে ওদের থিটা সেম আসে, ওদের থিটা সেম আসে মানে সেম হাইটে আসতো, এন্ড দে উইল নট বি অন দ্য সেম হাইট, নো, ওদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ ডিফারেন্ট। অ্যাটম লেভেল থেকে নিচ্ছি। So, আমি এর জন্য এই হাইটটা নিচ্ছি, which is L 1 minus cos theta। এর জন্য আমি কোন হাইট নিচ্ছি? মেবি here, আমি জানি যে বি এর ভেলোসিটি কম, ভিবি কম। তো যেহেতু ওর ভিবি কম, এই জন্য আমি জানি যে ও কম উপরে উঠবে। ভিবি কম কেন এটা বুঝতেছো? is 1.1, 1.1 and is 1.3। তো ভিবি যেহেতু কম, মিন্স ও কম হাইট গেইন করবে, আর যেহেতু তোমার ভিএ বেশি, সো বেশি হাইট গেইন করবে, তাই না? তো it will go in a different direction, so এই জায়গাতে আমরা বেসিক্যালি এই হাইটটা নিচ্ছি, which is L into 1 minus cos alpha itself, and if you do your calculation you will have your answer. Huh. A bouncy ball is dropped vertically downward from the rest height 20 meters above the ground. The ball bounces vertically upward before traveling downward and bounces again. The coefficient of restitution. Okay, so it's an easy problem. So, Amar, this is your, of course, I will do series. So, ধরো এখানে একটা হাইট আছে। I think আমি যদি লাইফে কখনো এক্সামিনার হইতাম, আমি এটা P1 এ দিতাম, ইকুয়েশন বলে দিতাম যে মানে তোমার এটা হচ্ছে ফার্স্ট বাউন্সে এটা হয়েছে, সেকেন্ড বাউন্সে এতটুকু হাইট গেছে, ওখান থেকে ও হচ্ছে বুঝে যেতে আসছে জিওমেট্রিক সিরিজ। যাই হোক, ফাইন 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 ফাইন। সো লেট আস অ্যাজিউম যে ও এখানে এসে ওর পয়েন্টে ভেলোসিটি ছিল মেবি ভি নট, আফটার ইম্প্যাক্ট ওর ভেলোসিটি হয়ে গেছে v1, is e, it is the velocity of approach, velocity of approach is v naught, your ground will see যে ও তোমার দিকে v naught এ আসছে, আর তুমি দেখবা যে ও ভেলোসিটি v1 এ ও তোমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, so your v1 is eva, whatever that g naught is। এরপরে v1 কি করছে, ও এভাবে এভাবে উপরে গেছে, উপরে গিয়ে একটা পয়েন্টে ও থেমে গেছে। কেন সেম হাইটে আসে নাই? কারণ ই এর ভ্যালু 1 না, ই এর ভ্যালু 0.8, 1 হইলে আবার এখানে চলে আসছে, এখানে চলে আসছে, এখানে এসে আবার কি করতেছে, আবার নিচে নামা শুরু করবে। নিচের ইম্প্যাক্টটা কোন ভেলোসিটিতে হবে? এক্স্যাক্টলি v1 এই হবে, কনজারভেশন অফ এনার্জি, কনজারভেশন অফ এনার্জি, লাইক ইনিশিয়ালি এই পয়েন্টে যে ভেলোপ আছে এখানে কোনো, লেট আস অ্যাজিউম যে এখানে কোনো এনার্জি নষ্ট হয় নাই, But এখানে আবার উপরে কোন ভেলোসিটিতে যাবে? e ইনটু v1, সেম আইডিয়া, e ইনটু v1 মানে কি? v1 মানে কি? দিস v1, e v naught, so yeah, so by the way আমি একটু ভাবে করি, জাস্ট হচ্ছে এখানে উপরে ভেলোসিটি v2, this is e into v1 and this is e into ev naught, this is gonna be e square v naught। তো তোমার ইনিশিয়াল বাউন্সের পর তোমার কি হচ্ছে, আমি এটা ম্যাথ কিভাবে করবো ওটাতে পরে আসতেছি, বাট ইনিশিয়াল এনার্জি ছিল এটা ভি নট, পর এনার্জি ভি নট ই, এনার্জি না, ভেলোসিটি, ইম্প্যাক্টের পরে ভেলোসিটি পর ভি স্কোয়ার ই, এটা তাহলে ওর
This is a geometric series, right? The geometric series. এখন কথা হচ্ছে কি করা যায় এখানে যেটা হচ্ছে যে এই কোনো একটা জেনারেল এসছে ভি এন এ গিয়ে হচ্ছে ভি এন এর সময় it reaches like 5 meter below 5 meter it reaches like, it goes below 5. So what can I say about that? I can say 1/2 m into vn squared. Meter value will be less than mg into 5. Equal to the এরপর equal মানে একটা ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু আছে আমরা পরে এটা নিয়ে নিব mg into 5. So cancel out করে দিচ্ছি তাহলে আমার vn এর ভ্যালু কত আসছে mg squared mg. What is vn in terms of e? Yes, v naught to the power n minus 1 is equal to square root of 10g. What is v naught? So v naught can be found from here 1/2 m v naught square into m g into 20. So this cancels out and আমার v naught এর ভ্যালু কত 40g. So 40g মানে কি 400, so this is 20 meter per second. So this is 20, this is 0.85, this is n minus 1 root of 10 into 10. Find your n. Metal P of mass 2 kg is moving along a straight horizontal line from O after the secondary displacement of is O. 6 centimeter. অনেক কথাবার্তা আসছে। So this is O something, এটা হচ্ছে O। তুমি এখান থেকে হচ্ছে তোমার একটা velocity কাজ করতেছে, তুমি এই ডিরেকশনে যাচ্ছ, velocity v meter per second. The resultant force acting on it is in the direction of motion. It is the direction of motion. এই ডিরেকশন তোমার ফোর্স কাজ করতেছে F, F. And yeah, that's it. So that's all the F net is equal to ma. It is F net here. তোমাদের F হচ্ছে তোমার বলে দিচ্ছে x square sin v2 divided by 2. M divided m is okay. Is what dv dt by yeah, right. তাহলে কি বের করতে বলছে x in terms of t. Okay, in terms of t. Okay, যদি x in terms of t বলো, so I don't see any x, so I have to bring an x dv by dx dx over dt. What did I do? Nothing but chain rule. This is m p dv dx. এটার ভ্যালু হচ্ছে তোমার এটা ছিল x square sin p by 2. Solve that differential equation. Have your answer. Question 5 তোমার এই যেটা আছে a is a point এখানে ছোট b is a point তুমি ওর ন্যাচারাল লেন্থ কত এই যে স্ট্রিং এর সাথে অ্যাটাচ করা আছে ন্যাচারাল লেন্থ হচ্ছে 1.5 1.5 so ও অলরেডি 2 মিটার এক্সটেন্ডেড রাইট ন্যাচারাল লেন্থ কত ওর ন্যাচারাল লেন্থ হচ্ছে 1.2 মিটার so ও অলরেডি কিছুটা এক্সটেন্ডেড e here u here তুমি যখন ছেড়ে দিবে u এদিকে দৌড় দিবে p এদিকে দৌড় দিবে a is the fixed point এ থেকে শুরু হচ্ছে p extended ছেড়ে দিলে এখানে দৌড় দিবে না and ইউটাও এখানে দৌড় দিবে না এখানে দৌড় দিয়ে হচ্ছে ওরা কোলাইড করবে এখন বলতেছে এবি এর মধ্যে যে ডিসটেন্সটা এবি এর মধ্যে ডিসটেন্সটা হচ্ছে এল এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে এল
তো L কত হইলে ওরা কোলাইড করবে? Is the question that they ask. Ah, very easy thing. Very easy thing. So the idea is, think about it. এই দুইটার সাম যেটা আছে এই দুইটা থেকে L কে কম হতে হবে। 2.2 plus 2.5. 2.5. Think about it. What? Plus 2. Really think about it. But আমি হচ্ছে maybe second টা নিয়ে কথা বলি। Consider the case where L is equal to 0. L is equal to 0 মানে কি? A and B is the same. A এখানে, B এখানে। So the BQ, BP, এটা AP। এখানে এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 0। যখন L equal to 0, the coefficient of restitution between P and Q are released such that kind of English is that? So the coefficient of restitution is 0.7 and P and Q are okay, it's fine. Restitution is 7 and P and Q are released such that they collide where AB now find the length BQ after the collision and Q comes to instantaneous rest. So what does that thing mean? Okay, let's do it. তো এখানে যেটা করতেছে তুমি এ কে ছেড়ে দিচ্ছ, ই কে ছেড়ে দিচ্ছ। এটির ন্যাচারাল লেন্থ কত ছিল? 1 মেবি 1.5। এখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে 2 মিটার ডিস্টেন্স, 2 মিটার ছিল। যখন ছেড়ে দিচ্ছ পিও এখানে যাচ্ছে, কিউ এখানে যাচ্ছে। ওরা দুইজন আরেকজনকে বিট করছে। বিট কোথায় করছে? এই পয়েন্টে, এবি। এবি ইজ দ্য সেম পয়েন্ট হিয়ার বাই দ্য ওয়ে। L0 মানে কি? ইকুয়াল টু বি। এবি হচ্ছে সেম পয়েন্ট। সো ওদের যে মানে ওদের অ্যাটাচমেন্টটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে রোপের যেখানে তুমি নেল দিয়ে দিছো, ওখান থেকে হচ্ছে তুমি ডিস্টেন্সটা এরকম। সো এখন কথা হচ্ছে এরপরে যখন হয়েছে কলিশন হওয়ার পরে কি হয়েছে? এ বি আবার এখানে যাওয়া শুরু করছে না? বি এখানে যাওয়া শুরু করতেছে। মেবি এ এখানে যাচ্ছে আফটার কলিশন, বি এখানে যাচ্ছে। একটা পয়েন্টে গিয়ে ভিবি 0 হয়ে গেছে। সো ভিবি যখন 0 হয়ে গেছে, তখন এই বি কিউ ডিস্টেন্সটা কত? কিউ ইজ দ্য পার্টিকল, দ্যাট উইল বি কিউ। ইট ইজ দ্য ডিস্টেন্স। এটাই হচ্ছে তোমার পুরো প্রবলেম। আমি আসলে পুরো প্রবলেমটা একটু আবার বলার ট্রাই করি। This is the main thing here. This A, this B. আমি এখানে একটা ডিস্টেন্স রেখে দেখাচ্ছি কারণ আমাকে একটা ডিস্টেন্স না রাখলে হচ্ছে এখানে বোঝা যাবে না, বাট A equal B. This is your Q, this is your P. And ultimately ওরা হচ্ছে এইভাবে আছে। This is how they are. ইনিশিয়ালি এইভাবে ছিল। তুমি যখন ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছ তখন কি করবে? তখন কিউর একটা মোশন হবে এই ডিরেকশনে, পি এর ডিরেকশন অফ মোশন হবে এটা, কিউ ডিরেকশন অফ মোশন হবে এটা। এরপরে কি হবে? এই পয়েন্টে দুইজন কোলাইড করবে, রাইট? আছে ভিপি, আছে ভিকিউ। আফটার কলিশন কি হবে? কিউ এদিকে দৌড় দিবে, দিস ইজ এ ইকুয়াল বি, এই পয়েন্টটা। এখানে এখানে হচ্ছে তোমার কিউ যাবে আর এখানে হচ্ছে ভি যাবে, ই যাবে। একটা ডিস্টেন্সে গিয়ে ওরা হচ্ছে দুজন লাইক মানে কিউ রেস্টে চলে যাবে। তো যেখানে কি কিউ রেস্টে চলে যাবে, এই ই পয়েন্ট থেকে কিউ রেস্টিং পজিশন পর্যন্ত ডিস্টেন্স কত এটা বের করতে হবে। আই থিঙ্ক আমি হেলে মেবি ভালো হতো, আমি একটু ইয়া দিয়ে দেখা দিই। পরে আমি রেকর্ডিংটা এটা ইয়া অ্যাটাচ করে দেবো, এইচটিএমএল এর অ্যাটাচ করে দেবো। সো আমি জাস্ট একটু বলি তো কিভাবে করা যায়। আমার আর্টিকেল এর জন্য যদি চিন্তা করে, ওর ইনিশিয়াল এনার্জি কত ছিল? You can find that 1/2 kx squared, maybe k1 into x1 squared, let's say. This x1, to be very specific, x1 is
2 minus 1.2 minus 1.5, right? 2 minus 1.5 কোন জায়গা থেকে আসতেছে? দিস ইজ 2 মিটার, আর ওর ন্যাচারাল লেন্থ বলে দিছিল কোথায় জানি, বলে দিছিল 1, ন্যাচারাল লেন্থ 1.5। তো এটা হচ্ছে ওর x1। এন্ড তোমার ওর ই, যখন ও এতে চলে আসবে এট এ, এনার্জি কত হবে? k will be 1/2 m a squared, that will be same as 1/2 k1 x1 squared. Initial energy equal final energy, that's it. Or p, or q কি হবে? Similarly, initial energy equal final energy, so 1/2 into k2, you can find k1 k2 এই বের করতে হচ্ছে, equal to 1/2 vb squared। এটা ইউজ করে তুমি কি পাবা? p vb পেয়ে যাবে, p আর vb পাবা। By the way, I don't think এদিকে va vb is a good word, so vp is a vq, সেটাই হোক, এটা পাইলাম। তাহলে তুমি ওদের ই ইউজ করতে পারবে না? ই, ভেলোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ কি? vp প্লাস vq। ভেলোসিটি অফ সেপারেশন বের করতে পারবো? পারবো। দিস অ্যাজিউম যে vq মাইনাস vp, তাহলে ধরে নাও লাইক ধরে নাও অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে, অন্যরকম হলে অন্যরকম হয়ে যাবে। মানে, এরপরে কি করব? আমি আমার লাইফে যেখানে ই ইউজ করব, আচ্ছা এটা বার্স আফটার কলিশন, রাইট? তখন কি করব? মোমেন্টাম কনজার্ভ করব। মোমেন্টাম কনজার্ভ করলে ক্যান ইউ ফাইন্ড vq? মোমেন্টাম কিভাবে কনজার্ভ করব? ম্যাথস জানো? হ্যাঁ, 3 কেজি 4 কেজি, আর তুমি সবকিছু জানো, মোমেন্টাম দিয়ে বের করি। এরপরে কি হবে? তুমি vq জানো, তুমি এটার ফাইনাল ভেলোসিটি বের করতে পারবা, vq ফাইনাল। তখন ও রেস্টে চলে গেছে, 0। বাই দ্য ওয়ে, এখানে they used a word instantaneous rest. What does that thing mean? What does that word mean, instantaneous rest? একটা একটা ইনস্ট্যান্টে গিয়ে 0 হয়ে গেছে। এর পরের মোমেন্টে মেবি আবার ও এখানে যাওয়া শুরু করবে লাস্ট ডিউ টু ইলাস্টিসিটি অর হোয়াট এভার। সো এটা হচ্ছে 0। এখন এখন কি করা যায়? ফাইন, কিভাবে করবা, কিভাবে কি করবা? সো এটা কিভাবে বের করবো? তো দেখো, যখন দেখো when it stops, দেখো দেখো when q stops, qটা স্টপ কেন হচ্ছে? কোন ফোর্স কিউ কে স্টপ করতেছে? কিউ মানে কোন ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে কিউর উপর, যেটা ওকে জিরো করে, যেটার জন্য কিউ থেমে যাচ্ছে? হ্যাঁ, এই ডিরেকশনে একটা স্ট্রিং এর একটা কি কাজ করতেছে। দ্যাট মিনস আমার যে ই কে ছিল, ই কে উইল বি 1/2 ইন্টু k2 ইন্টু এল স্কোয়ার। সেই অ্যান্সার স্কোয়ার আর কি, এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার। আমার টোটাল কাইনেটিক এনার্জি ইজ গেটিং কনভার্টেড ইনটু potential into elastic potential energy, ঘন থেমে যাচ্ছে। I know my EK, yes, I know my PK, এটা এটা ইউজ করে এটা। আমি এটা আজকে করে দিচ্ছি না ফুল জিনিসটা, জাস্ট আমি পুরোটা যে একটু বলি যে আমি কি করছি। ইউর টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, কি করবো, কিভাবে কি করতেছে। কি এখানে দৌড় দিচ্ছে, কি এখানে যাচ্ছে, কেউ এখানে যাচ্ছে, ওরা একটা পয়েন্টে কোলাইড করছে। কলিশন পয়েন্টের ভেলোসিটি আমরা বের করতে পারবো ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি দিয়ে। আমরা কলিশন পয়েন্টের এনার্জি বের করে ফেললাম, which is v and vb ডান। কলিশনের পরে ওদের এনার্জি একটু কমে গেছে কেন? কোফিশিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন ইজ 0.7। সো ভিকিউ এখানে দৌড় দিচ্ছে, ভিপি এখানে দৌড় দিচ্ছে। এখন একটা পয়েন্টে গিয়ে বলতেছে যে কিউ কামস টু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেস্ট, কিউ থেমে যাচ্ছে। এবার এটা বি, এখানে একটা সার্ফেসের উপর আছে।
এই পয়েন্টে এসে কিউ থেমে গেছে, ভি কিউ ইজ জিরো, এই পয়েন্টে এসে জিরো হয়ে গেছে। এখানে ও থামতেছে কেন? কে থামাচ্ছে? ইজ দেয়ার এনি ফ্রিকশন? দেয়ার ইজ নো ফ্রিকশন। Is there any loss of gravitational potential energy? Or, nothing. Nothing is there. Like loss or gain, কিছুই নেই। Same horizontal level আছে। That means এখানে ইটারেশন একটা ফোর্স কাজ করতেছে, which is tangent force. Means এখানে যে এনার্জিটা ছিল বি, it was completely kinetic energy. এখানে এসে that kinetic energy got converted into potential energy. So I can say that Ek is equal to that one half into A into x squared. By the way, so, ও আচ্ছা সরি, এটা এল অ্যান্সার স্কোয়ার্ড হবে না, বিকজ একটা ন্যাচারাল লেন্থ আছে। ন্যাচারাল লেন্থটা কত? 1.2 মিটার ছিল। পিওর এতটুকু অ্যান্সার, এতটুকু এক্সটেন্ড করতেছে। এল অ্যান্সার কত? তোমার অ্যান্সার হবে হচ্ছে এটা। অ্যান্সার এল হবে 1.2 প্লাস এল। জিরো অ্যান্সার। ইউ গেটিং দিস? সো লেটস ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দ্য প্রবলেম। এখানে হচ্ছে আমার পার্টিকেল পি আর এখানে হচ্ছে আমার পার্টিকেল কিউ আছে। ওদের মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা, দ্যাট ইজ, আমি তোমাদেরকে এই ইয়াটার লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। তো এখানে যে এলটা আছে, এলটা লাইক they can vary. So part 2 তে বলতেছিল আমার L like L, which is the distance of AB, the distance হচ্ছে 0, distance 0 মানে কি A and B at the same point. আমি ওদেরকে যখন অন করবো, আমার দিই ধরো 1, তো again কি হবে, ওদের লাইক BP এর যে ন্যাচারাল ডিস্টেন্স ওটা থেকে ওর ডিস্টেন্স একটু বেশি, মানে I don't exactly remember কত, I think 0.5 বেশি, আর I think এখানে কিছুটা বেশি, I think 0.1. I don't take আমার সামনে কোশ্চেনটা কারেক্টলি নাই। সো কি হচ্ছে টুয়ার্ডস কি একটা ফোর্স ফিল করতেছে, কি হচ্ছে টুয়ার্ডস দি লেফট একটা ফোর্স ফিল। এখন ছেড়ে দিচ্ছ, কি হচ্ছে ওদের দুইজনের মধ্যে একটা রিলেশন হচ্ছে। রিলেশনের পরে কি হচ্ছে আবার, let's try to say it again. This আসতেছে, সো একটা কলিশন হচ্ছে, হ্যাঁ, দ্য পয়েন্ট অফ কলিশন। কলিশনের পরে এখানে একটা ভেলোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ আসবে তোমার, এখানে একটা ভেলোসিটি, দিস ইজ হোয়াট উই কল ভেলোসিটি অফ সেপারেশন। এখন তোমার এই পয়েন্টে এসে কিউ কে যদি দেখো, কিউ একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেস্টে চলে গেছে, এই পয়েন্টে এসে থেমে গেছে। কিউ যখন থেমে গেছে তখন আমাকে আসতেছে এই বি থেকে কিউর যে ডিস্টেন্সটা, ডিস্টেন্স ইজ দ্য ডিস্টেন্স। এখানে অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্যালকুলেট হয়ে যাচ্ছে। থিং ইজ, আমার আইডিয়াটা কি থাকবে, আমার আইডিয়া থাকবে হচ্ছে এখন এটা হচ্ছে কলিশন এখনো হয়নি, কলিশন হয়নি, এখন হচ্ছে কলিশন হয়েছে। তো যখন কলিশন হয়েছে, কলিশন হওয়ার পরে কিউর একটা স্পিড আসছে, উইচ ইজ coefficient of restitution দেবে একটু বড়, তো ওর একটা স্পিড আসছে, let's call that BQ. So let's call it PUQ basically. So that UQ is like 1/2 mvq squared, which is your current position এ ওর যেই ইয়াটা বলে, যে kinetic energy। and তুমি যদি দাঁড়াও, যদি ধরো এই পয়েন্টটা থেমে যাচ্ছে, এখানে যদি চিন্তা করো এই পয়েন্টে কেউ থেমে যাচ্ছে, এখন ওর মধ্যে কি এনার্জি আছে, অনলাইন potential energy. So total kinetic energy converted into elastic potential energy. Is it done? And first part, which is it was homework. L is less than 4.2. Well, it's like miss the heck, so you're trying to find out. যদি L 4.10 দেয়, you'll see there will be a collision. There will be a collision. Mean এটা নিচে থাকলে collision হওয়া possible, এটার উপর হওয়া possible না। এখন there is a collision. তুমি যদি greater দিয়ে দাও, will never collide. So that's the thing.